शिकारी होंगे ना शौकीन जोड़ा बंदा होंगे उन्हें एक अपने कबूतर की चीज़ नोट की होंगी है। ये गल झूठ है जोड़ा उस्ताद आखे मैं उन्होंने उस्ताद तो चूहे तो बटेरे कबूतर जोड़े ने ये सियालकोटी कबूतर ऐसे कबूतर ने थोड़े तेज़ शिकारी अपने आप को समझते हैं ना जोड़े। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए खैरियत नाल हो गए। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने विलाग शानी 99 पिजन तो वीडियो जिस तरह के तुम्हें पता है असू के मुकाबले शुरू ने तड़ा तड़ मुकाबले लगी जा रहे हैं लगी जा रहे हैं। असू के बड़े बड़े मुकाबले फिट हो गए हैं बड़े बड़े मुकाबले लागे ने बाजियां लादियां ने कोई लगदियां ने पियां कोई लगदियां ने जानियां ने अगे अगे जू जू कबूतर तैयार होंगे ने। तो गल असी कि यह अज करनी है कि बाजी जी है वो लाने वास्ते कई उस्ताद पता है ये आखते हैं कि भाई जी कबूतर की जो असल जोड़ा तरीकाकार यही है बाजियां का कि कबूतर जो पर पटाइयां होंदियां ने ना उदू जी है वो बाजियां लग जांदियां ने। मगर ज़्यादातर जोड़े थोड़े तेज़ शिकारी अपने आप को समझते हैं ना जोड़े अपने आप को सियाने समझते हैं वो आखते हैं कबूतर जिस टाइम पर शर उन्होंने ठीक हो गए ना जे तक्या कि कबूतर बीमारी शमारी नहीं पी पर पटाई में तो फिर जोड़ा ना बाजियां लाते। तो मेन मकसद तो यही है भाई जी कि कबूतर जोड़ा ना वो भावें बीमार होवन या ना बीमार होवन पर पटाई जदों भी होंदी जाती है ना जोड़े उस्ताद बंदे ने खासकर उस्ताद बंदे खासकर जोड़ा ना वो पर पटाई होंदियां साथ जोड़ा ना वो बाजियां अपनियां जड़ियां ने उन्होंने पहला बल्कि जितने भी बड़े उस्ताद होंदे ने उन्होंने जिन्हों दी लगातार चलदियां होंदियां पियां 5-5 6-6 साल दियां बाजियां लगी होंदियां उन्होंने तो परवाह ही कोई ना होंदी। उन्होंने पता होंदा भाई जी अगले सीजन वास्ते बस उन्होंने यही टेंशन होंदी है कबूतर लियाओ। तो जेड़े होंदे ने ना स्याने वो आखदे ने यार कोई नहीं खैर ये चल तक लैने कोई कबूतर तैयार हो गए ठीक है नहीं तो चुप कीते रवां दे बैठे रवां दे। ते शौक वधदा तां ही है जे अगर तुसी टूर्नामेंटां विच या बाजियां विच बाजी तो एक लैदा चीज़ है उहदे विच सिस्टम होर हो जांदा है। मैं बजाते खुद जोड़ा वो टूर्नामेंट का हामी हाँ कि टूर्नामेंट ही होने चाहिए ने बाजियां भी जी है ना वो चोखा गंद पै जाता है चोखा मतलब हर बंदा जोड़ा वो चंगा भी नहीं होंदा तो हर बंदा माड़ा भी नहीं होंदा। इस गल्ले बाजियां में 100 मामलात बन जाते हैं 100 हिसाब किताब हो जाते हैं जिन तुम हूँ तक्या है भाई हले तक वो ही रोना रोंदे न पे। तो फेसबुक पर भी तक लो कितने ग्रुपां वाले जोड़े ने हले तक वो ही रोन पिटन करते हैं पे जोड़ा जनाब मन सवाल वो करन दे पुट्ठा सवाल करन दे जिदे जनाब मन जोड़ा ना बंदे का अगले का दिमाग खराब हो जाए। बंदे उन्होंने कमेंटा के थले जाके बकदे भी ने पे मगर फिर भी उन्होंने जोड़ा ना शर्म नहीं आती पी तो उन्होंने वही काम जोड़ा ना अपना जारी रखे है कि जोड़ा ना ये गल ये जोड़ा ट्रेंड है ना ये ख़त्म ना हो लाहौर दियां बाजियां का। भाई जे कुछ किया नहीं या जे कुछ तुम हूँ उसके बाद उस्तादा के बयान भी सुन लेने सारे दे लाहौर वाले के कबूतर किन्ने डाए वो भी तुम सुन लेने मुड़ के जेड़े उहदे तो बाद जितने भी लाहौर के अपने वो ही कहने काऊ साहब उन्होंने बयान तुम सुन लो सारिया गल्लां जड़ियाँ खुल के आमदियां ने पियां कि भाई जी भाई हूँ उन्होंने गल सुनो ना तो जेडे टैडी टैडी करते हैं ना वो सारे के टैडी उत्थे ही रह जाने ने। क्यों कि भाई जी वो आखते हैं पे कि जेड़ा कोई भी कबूतर जेहड़े विच वापसी वास्ते चूहा कबूतर तुसी नहीं पाया तो उन्होंने कबूतरों की वापसी नहीं पूरी होंदी। तो चूहे तो बटेरे कबूतर जोड़े ने ये सियालकोटी कबूतर ऐसे कबूतर ने कि इन्होंने कबूतरों के वापसियां बनाइया ने। और तुसी घर अपने जोड़ा जेड़े ने ना 10 टैडी लिया के छड़ लो 10 कमगर लिया के छड़ लो तो 10 सियालकोटी लिया के छड़ लो तुसी उन्होंने फिरदा दे लो तो अपने आप रिजल्ट पता ला जाएगा कि भाई जी ज़ाया किहड़े कबूतर ज़्यादा होंदे ने ते किहड़े कबूतर जिहड़े ने वो ज़्यादा सियाने ने। ये बिल्कुल मन्नू तुहानू कोई भी गल आखने की जरूरत नहीं। तुसी जिते 500 कबूतर रखे होंगे उत्थे बंदियां दे विच 100 सियालकोटी होंदा 100 कसूरी होंदा 100 टैडी होंदा 100 होर होंदा। तो इस गल्ले तुसी तक लियो सब तो ज़्यादा जिहड़े तुहाडे भावें उन्हां दी परवाह थोड़ी घट होवे दी मगर वो कबूतर जान नहीं लगे कदे भी वो कबूतर कदे भी जान नहीं लगे भाई जी। तो जे बंदा आखे ना भाई जी कि जेड़ा कि मैं जेड़ा क्या आखदे ने इनू भाई आखां कि भाई जी भाई जे दूजे कबूतर ना पाओ तो जेड़ा वो कबूतर बनते नहीं। तो ये वाकई गल है ठीक है। मैं कल परसों एक जी है ना फेसबुक पर तुहानूं दस्सिया छोटियां मोटियां कोई तस्वीर ला छड़ी या कदे कोई तुहाडे नाल जितना को मेरे तक इलम है वो तुहाडे नाल मैं शेयर करां।
ਮਗਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਨ ਸਿਰਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਸ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਝ ਪਲਕ ਤੇ ਨਾਖਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਲਰ ਤਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸੂਹਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੂਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਾਲਸ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਨੇ, 100% ਖਾਲਸ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਰ ਨਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਕਲਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਜ਼ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਟੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਲਾਬੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜ਼ਰਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇ ਅਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ। ਤੇ ਅਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਛੱਕੇ, ਅਸੂ ਵਿਸਾਖ ਅਕਤੂਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਛੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹਾ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੋਟੀ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 9-10 ਵਜੇ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਦਤ ਕਬੂਤਰ ਦੀ 20-25 ਦਿਹਾੜੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਈ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੂਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਡਾਂਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਲਕ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਖੈਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਟੌਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣਾ ਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।